નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચાલો ફરી પાછો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. કાવ્ય પાંચમું છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી. અગાઉના લેક્ચરમાં તમે કાવ્યનો રાગ સાંભળ્યો હશે, સમજ્યું પણ હશે. આજે આપણે એ કાવ્યનો અભ્યાસ કરીએ. હિન્દ દેશ કે નિવાસી. હિન્દ એટલે ભારત દેશની વાત છે. ભારત દેશના નિવાસી એટલે રહેવાવાળા લોકોની વાત છે. આપણો ભારત દેશ છે એ વિવિધતામાં એકતાવાળો દેશ છે, એની વિશેષતા છે. અને બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે કે જેની અંદર બધી જાતિ પાતિ બધી ભાષાના બોલનારા લોકો વસે છે, એની વાત છે. અહીંયા બહુ સરસ કાવ્યની અંદર કવિએ વાત કરી છે કે વિવિધતામાં એકતા હોવા છતાં પણ બધા એક રીતે રહે છે, એક સૂત્રમાં પરોવાયેલા રહે છે, કોઈ ભેદભાવ નથી હોતા. એની અહીંયા વાત કરી છે આપણને. તો આપણે કાવ્ય જોઈએ. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है. कोयल की कुक न्यारी पपेहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है. पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. केवी सरस बात करी छे. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, એટલે કે भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक. उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता, उनकी एकता में कोई बदलाव नहीं आता. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है. कोयल की कुक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. फूल એટલે કે બેલા એટલે મોગરા, गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गूंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं. उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है. कोयल की बोली का अलग निरालापन है. पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है. बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है. इन सब पक्षियों में गाने भले एक है, अलग अलग प्रकार के हैं, पर उनका राग एक है. इस तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है. सब लोग एक साथ रहकर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. अब क्या बात हुई है? गंगा नदियों के बारे में बात की है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है. इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों में एक बना रहता है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है. पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. धर्म अनेक है, सबके अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते हैं. सभी संप्रदाय भी अलग अलग है. उनका सार तत्व उनकी शिक्षा तो एक ही है. सभी का संप्रदाय अलग अलग होता है, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना. चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसका सार तो एक ही होता है, मनुष्य की उन्नति का होता है. इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना. भारत में अनेक जाति पाति के लोग रहते हैं, सभी का सार तो एक ही है. क्या
कि भारत देश की उन्नति हो, भारत देश का विकास हो, वही बात है सभी के दिल में। वो किसी भी जाति का हो, उसके दिल में एक ही भाव रहता है। अब हम कविता को गुजराती में अभ्यास करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे गुजराती में। तो देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ભારત દેશમાં રહેનારા લોકોના રંગ રૂપ પોશાક અને ભાષા ભલે અલગ રહ્યા, જુદા જુદા હોય, પરંતુ તે બધા લોકો એક છે। બેલા ગુલાબ જૂહી ચંપા ચમેલી प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कुकन्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल मगर राग मगर एक है। મોગરો ગુલાબ જૂહી ચંપો ચમેલી ફૂલો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આ બધા પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથાઈને એક બની જાય છે। એવી જ રીતે ભારત દેશમાં રહેનારા લોકો ભલે જુદી જુદી ભાષાના અને ધર્મના છે, પણ અંતે તો એ બધા જ એક ભારતવાસી જ છે। કોયલનો ટોકો અનોખો છે, બપૈયા પપીહાની બોલી મીઠી હોય છે, બુલબુલનું ગીત છે એ પણ નિરાલું હોય છે। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે જુદા જુદા હોય, પરંતુ એમનો રાગ તો એક જ છે। એવી જ રીતે ભારતમાં ભિન્ન ભિન્ન જુદી જુદી ભાષા બોલનારા, જુદી જુદી બોલી બોલનારા ભારતવાસીઓનો સ્વર તો એક જ છે। બધા જ પોતપોતાના દેશ માટે જ બધું કરતા હોય છે। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा અને કાવેરી આ બધી જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ એ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે ભારત દેશના લોકો પોતાના દેશ પ્રેમમાં સૌ ભારતવાસીઓ એક બની જતા હોય છે। દેશને ખાતર દેશ પ્રેમ માટે બધા એક થઈને રહેતા હોય છે। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ધર્મ અનેક છે, પરંતુ તેમનું સાર તત્વ એક જ છે। સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે, પરંતુ એનું ધ્યેય તો એક જ છે, મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત બનાવવાનું। એવી જ રીતે ભારતના રહેતા ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય એક જ છે કે ભારત દેશને ઉન્નત બનાવવાનું, વિકાસ કરવાનું એક જ ધ્યેય છે। ભારતમાં રહેતા અનેક લોકો જુદી જુદી ભાષાના છે, જાતિના છે, ધર્મના છે, પણ બધાનું ધ્યેય એક જ છે કે ભારત દેશ કઈ રીતે આગળ આવે, ભારતનું નામ કઈ રીતે દુનિયામાં થઈ જાય, એ જ લક્ષ્ય છે। ભારતમાં રહેતા ભલે જાતિ અલગ છે, ભાષા અલગ છે, ધર્મ અલગ છે, પણ ભારતવાસીઓ તો અંતે તો એકના એક જ છે। આ કાવ્યની અંદર આપણને વિવિધતામાં એકતા છુપાયેલી છે એ વસ્તુની વાત સમજાવવામાં આવી છે કે આપણો દેશ છે, ભલે અલગ અલગ જાતિના લોકો, પ્રાંતના લોકો વસવાટ કરે છે, બધાના દિલની અંદર એક જ આશા અભિલાષા છુપાયેલી છે, બધાનો ધ્યેય એક જ છે કે ભારતનો વિકાસ થાય, ભારત દેશ ઉન્નતિ કરે। આ જ બધાના દિલમાં છુપાયેલું રહે છે। એટલે જ આપણા દેશને વિવિધતામાં એકતાવાળો દેશ કહેવામાં આવ્યો છે, આપણો દેશ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ કહેવામાં આવ્યો છે। આ બધું વધારે તો તમે સમાજની અંદર ભણતા જ હશો ભારત દેશની વિવિધતા વિશે। તો આજે આ કાવ્યમાં પણ એવું જ હતું કે ફૂલ અલગ હોય, ચંપો હોય, ચમેલી હોય કે ગમે તેવા હોય, પણ જ્યારે એને એક દોરાની અંદર સોયથી પરોવવામાં આવે છે ત્યારે એક સુંદર મજાની માળા બની જતી હોય છે। બધા જ પક્ષીઓ અલગ અલગ ગાતા હોય છે, પણ બધાનો રાગ તો અંતે એક જ હોય છે। એવી જ રીતે ભારતવાસીઓ પણ પોતાનું એક જ ધ્યેય છે। નદીઓ ભલે અલગ અલગ નામેથી ઓળખાતી હોય છે, અંતે જ્યારે સાગરમાં મળે છે ને ત્યારે એ સાગર જ કહેવાય છે। એમ નથી કહેતા કે અહીંયા ગંગા છે, અહીંયા યમુના છે, અહીંયા બ્રહ્મપુત્રા, અંતે તો એ એક સાગરમાં જ બધી મળી જતી હોય છે। એવી જ રીતે ભારતવાસીઓ પણ બધા એક થઈને જ રહેતા હોય છે, બધાનો ધર્મ અલગ છે, સંપ્રદાય અલગ છે, પણ
એ બધા જ ધર્મ અને સંપ્રદાયનો એક જ સાર છે. શું? તો કે મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત કરવાનું. એવી જ રીતે ભારતમાં વસવાટ કરતા લોકોનો, ભારતવાસીઓનો પણ એક જ સાર છે, એક જ ધ્યેય છે કે ભારત દેશ ઉન્નત થાય, ભારત દેશનો વિકાસ થાય. આ જ બધાના મનમાં છુપાયેલું છે. આ કાવ્યની અંદર આપણને ભારતની વિવિધતાના દર્શન કરાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ભારતમાં રહેતા બધા જ ભારતવાસીઓ એક જ સ્વપ્ન સેવે છે કે ભારત દેશ છે એ વિકાસ કરે. આ વાત અહીંયા કાવ્યમાં કરવામાં આવી છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી એટલું હોમવર્ક આવે એ હોમવર્ક સ્વાધ્યાયપોથીની અંદર સુંદર અક્ષરે ઉતારજો અને વ્યવસ્થિત રીતે લખજો અને બધું જ પાકું કરતા રહેજો. અસ્તુ.